میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں ایم اے فائنل کے لیے 8 پیپر کا ایک مضمون غزل کے فن پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس پر اظہار خیال کیا تھا۔ غزل کا فن جو موضوع ہے وہ بہت وسیع موضوع ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ 8 پیپر میں 2 سوال آتے ہیں 50-50 نمبر کے۔ اس لیے ہمیں ایک سوال کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اس کی وسعت کو اور اس کے فنی لوازم، یعنی غزل کے فنی لوازم، اس کے اجزائے ترکیبی، اسالیب، ہیئت کو بہت اچھے سے پیش کرنا ہے تاکہ 50 نمبر آپ کو مل سکیں۔ اسی لیے میں نے اس مضمون کو تھوڑا وسیع کر دیا ہے تاکہ اچھے نمبر آ سکیں۔ غزل کی ابتدا ایران سے ہوئی تھی۔ شعراء ایران نے عربی قصیدے کی تشبیب کو قصیدے سے الگ کر لیا اور اس کا نام غزل رکھا، جس میں ہر طرح کے موضوعات، مثلاً واردات حسن و عشق، مناظر قدرت، شباب کی کیفیات، تصوف و اخلاق کے علاوہ دیگر علوم و فنون کی گنجائش تھی۔ یہی غزل فارسی کے وسیلے سے ہندوستان آئی، جہاں شعراء ہندوستان نے اس کو اپنا لیا اور غزل کو یہاں کے مزاج کے مطابق ڈھال کر اس موضوع کی وسعت اور اسالیب کا تنوع عطا کیا۔ غزل ہر نوع کے مضامین اور تازہ عنوانات کے لیے اپنے دامن میں جگہ پیدا کرتی رہی۔ غزل زندگی کے ہر رخ کو اظہار کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، یعنی غزل جو صرف حسن و عشق کے محدود دائرے میں قید تھی، اب اس کے اندر زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مضامین اور عنوانات سما گئے۔ اسی صلاحیت کی بدولت اردو غزل نے مختلف ادوار میں زمانے کے مطابق زبان و بیان کی سطح پر اور موضوعات کی سطح پر ہر قسم کی تبدیلی کو قبول کیا۔ غزل کی ہیئت کی یہی لچک آج تک اس کو زندہ اور توانا بنائے ہوئے ہے۔ اردو غزل اپنے ابتدائی دور سے 1850 تک مختلف تبدیلیوں سے آشنا ہوئی۔ میر اور سودا کا عہد جدت ادا، لطافت تخیل، سادگی، شیرینی، درد و اثر کا عہد ہے۔ انشاء اور موسیقی کے دور میں سوز و گداز میں کمی آئی، تصنع اور صنائی کا آغاز ہوا، غیر مہذب جذبات غیر سنجیدہ انداز بیان کے ساتھ نظم ہونے لگے۔ عہد میر کے نمائندہ اشعار، میر تقی میر کا یہ اشعار دیکھیے: سمجھے تھے ہم تو میر کو عاشق اسی گھڑی، سمجھے تھے ہم تو میر کو عاشق اسی گھڑی، جب سن کے تیرا نام وہ بیتاب سا ہوا، جب سن کے تیرا نام وہ بیتاب سا ہوا۔ ایک شعر ہے سودا کا: ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ درد کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ قائم کا ایک شعر: ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کر، ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کر، روٹھا تھا تجھ سے آپ ہی اور آپ من گیا۔ عہد انشاء موسیقی اور جرات کے نمائندہ اشعار: موسیقی: شاہد رہی ہو تو اے شب ہجر، شاہد رہی ہو تو اے شب ہجر، جھپکی نہیں آنکھ موسیقی کی، جھپکی نہیں آنکھ موسیقی کی۔ جرات کا ایک شعر: ابس انگڑائیاں لے کر کیوں ملتے ہو آنکھوں کو، ابس انگڑائیاں لے کر کیوں ملتے ہو آنکھوں کو، بھلا یہ بھی تو گھر ہے، سو رہو گر نیند آئی ہے، سو رہو گر نیند آئی ہے۔ انشاء کا ایک شعر: لگا کے برف میں ساقی صراحی میں لا، لگا کے برف میں ساقی صراحی میں لا، جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شعلہ،
जिगर की आग बुझे जिससे वो जल्द वो शैला। 1800 से 1850 तक उर्दू गज़ल का दौर उस एतबार से अहम है कि दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल क़ायम थे। लखनऊ की गज़ल में सोज़ो गुदाज लुत्फ़ व असर कम से कम है, बल्कि उसे मज़मून आफरीनी और तकल्लुफ़ व तसन्नु का दौर कहा जाए तो गलत न होगा। उस दौर के नुमाइंदा अशार मुलाहिज़ा हों शाह नसीर, ख़याल ज़ुल्फ़ बुता में नसीर पीटा कर, ख़याल ज़ुल्फ़ बुता में नसीर पीटा कर, गया है सांप निकल अब लकीर पीटा कर, गया है सांप निकल अब लकीर पीटा कर। मज़मून का एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। उस ज़ौक़ से कहते हैं हदीस लबे शीरी, इस ज़ौक़ से कहते हैं हदीस लबे शीरी, गोया तेरे होंठों ही से लेते हैं मज़ाहिम। नासिख का एक शेर, मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब दाग़ हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरबां का। आतिश का एक शेर, लगे मुँह भी चिढ़ाने देते देते गालियाँ साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी थी खबर लीजिए दहन बिगड़ा। इन असातिज़ा के शागिर्दों ने भी इसी रंग को तरक्की दी। असीर, वज़ीर, रिंद, सबा और रश्क ने भी बेकैफ़ रियायत लफ्ज़ी और बेरूह काफ़िया पैमाई को सरमाया कमाल समझा। ज़ौफ़ पीरी बढ़ गया ज़ोरे जवानी घट गया, अब असा बनवाए ये नखले तमन्ना काट कर। वज़ीर, तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़ दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। रिंद का एक शेर, दिल में एक दर्द उठा आँख में आंसू भर आए, बैठे बैठे हमें क्या जानिए क्या याद आया। सबा का एक शेर, फेंक दूँ दिल को अभी चीर के पहलू अपना, फेंक दूँ दिल को अभी चीर के पहलू अपना, तुझ पे काबू नहीं दिल पर तो है काबू अपना। इस दौर में दहली के गज़ल गो शौरा ने जिद्दत अदा और नज़ाकत ख़याल का जौहर देकर उर्दू गज़ल को एक इम्तियाज़ी शान बख्शी। मोमिन का एक शेर जो बहुत मशहूर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब का एक शेर, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। शेफ्ता का एक शेर, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। नसीम का एक शेर, गले में बख्त के उनका भी कुछ क़स्सा निकल आया, हुई थी सुलह किस मुश्किल से फिर झगड़ा निकल आया। गिले में बख्त के उनका भी कुछ किस्सा निकल आया, हुई थी सुलह किस मुश्किल से फिर झगड़ा निकल आया। 1850 के बाद गज़ल में दाग दहलवी का रंग तेज़ी से मकबूल हुआ, यहाँ तक कि शौरा लखनऊ भी उसकी तक़लीद करने लगे। दाग का तग़ज़्ज़ुल, मामला बंदी, ज़बान की लताफ़त अपनी जगह मुसल्लिम है, मगर दाग के दौर में गज़ल ने अपनी वो बुलंदी, लताफ़त और हमागिरी खो दी जो अहद गालिब और मोमिन में उसका तुर्राए इम्तियाज़ था। गज़ल में गहराई और गिराई, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाक़ियात जैसे मौजू कम जगह पाने लगे। गज़ल अहद गालिब के बाद ज़वाल पज़ीर होने लगी, लेकिन 20वीं सदी के शौरा में हसरत, असग़र, फ़ानी, जिगर और इक़बाल वग़ैरह ने अपने मख़सूस असलूब से ज़वाल पज़ीर गज़लिया शायरी में फिर से रूह फूँक दी और गज़ल दौर जदीद के फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना अंसुर से माला माल हो गई, जिसमें क्लासिकी गज़ल के नक्श भी मौजूद थे। उस दौर के कलाम को हसरत, फ़ानी, इक़बाल और जिगर ने नई ज़िंदगी अता की। गज़ल के रंग की ये तब्दीली मुख्तलिफ़ तजर्बों से गुज़रने के बाद एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई जिसे जदीद गज़ल कहा गया। जदीद गज़ल के मौमार कदीम व जदीद की कशमकश से निजात पाने के बाद इस काबिल हुए कि उनको उनके इनफरादी रंग से पहचाना जाए। ये टॉपिक, ये मज़मून जो है वो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बड़ा वसी मज़मून है, आप उर्दू गज़ल पे जितना चाहें लिख सकते हैं। इसका बकिया हिस्सा मैं अगले लेक्चर में पेश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।